дуруд шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори сеюм. чун ҳар сол ҷавонони зиёдро ба сафи артиши мулки бегона мебурданд ва барои хони қанд боҷу хироҷи иловагӣ мегундоштанд, сол то сол сафи мардуми аз давлати музаффаршоҳ норизо рӯ ба афзоиш меовард. ҳатто бархе аз заминдорону сарватмандон аз ӯ норозӣ буданд. дигар сари итоати шоҳро надоштанд ва ба ҳар васила мехостанд ба пояи салтанати вай теша зананд. пинҳон аз чашми музаффаршоҳ бо амири бухоро рафту омад намуда, ҳузури амир шоҳи як кишвари кӯчаки кӯҳистонро бад гуфта ва ӯро тарғиб мекарданд ки ба қаротегин лашкар бикашад. ҳазрати олиҷоҳ мардуми қаротегин аз ҷабри шоҳи бехирату бетадбир ва хони қанд ба ҷон омаданд. маътали як ишораанд. агар аз бухоро андак лашкар ба қаротегин биравад, тамоми мардуми он билод ба по мехезанд ва шоҳи нодону танпарварро сарнагун хоҳанд кард, мегуфтанд ба амир. аммо амир Насруллоҳ дар ҷавоби эшон посух намегуфт. ҳанӯз барои забти як сарзамине ки мардумаш ҷуз кишоварзиву чорводорӣ ба коре машғул набуданд ва боигарии зиёд ба чашм наметофт, шояд барои вай арзишманд набуд. аммо эшонро хуш мепазируфт, ба ҳарфашон гӯш медод, марҳамату навозиш мекард. ба эшон унвонҳои амириро дариғ намедошт. амир ният дошт ки ибтидо ҳамсояҳои муқтадирро саркӯб намояд ва аз ҳисоби хазинаи шоҳон ва давлатмандон дороиашро бештар намояд. сипас тақдири давлатҳои кӯчаки кӯҳистонро ҳал кунад. мақому манзалати эшонро дар байни дарборионаш боло мебаровард. ҳамин тариқ шумораи ҳаводорони амири бухоро дар қаротегин рӯ ба афзоиш овард. баъди фавти амир Насрулло ба сари қудрат омадани Музаффархон фарзандаш кор дигар шуд. Музаффархон аз нодонӣ бо мулки рус сар ба сар шуд ва як қисми хоки Бухороро аз даст дод. ҳудуди давлаташ сол то сол кам мешуд. вале баъди суҳбат бо сарватмандони қаротегинӣ ки соли як-ду бор ба зиёраташ ми омаданд, орзуи васеъ намудани мулки маврусӣ ва тасарруфи манотиқи кӯҳистонро кашид. бо вузаро ва уламо дар ин боб машварат кард. вай марди зирак буд. намояндагони қаротегиниро мисли падар хуб пазироӣ карда ба онҳо унвонҳо медод. аз онҳо дар бораи давлати қаротегин, шумораи лашкар ва обрӯи эътибори Музаффаршоҳ байни оммаи мардум маълумот мегирифт. вале дигаргуниҳои рӯҳияи раъият барои Музаффаршоҳ аҳамият надошт. ӯ саргарми кори худ буд. на парвои оромии кишвар дошт ва на ғами аз даст додани тахту салтанатро мехӯрд. бовараш наме омад ки мардуми таҳҷои рӯзе подшоҳи хешро бо бегонае ба савдо мегузоранд. вай танҳо аз хони қанд андеша мекард ва чун бо ӯ шартнома баст, дигар фориғбол шуд. умед дошт ки дар сурати ҳуҷуми душмани қавӣ метавонад аз хони ҷангдида мадад пурсад. музаффаршоҳ насаби хешро дар асоси шаҷараномаи азниёгонаш ёдгор монда аз дудмони Искандари Зулқарнай мегуфт. аз рӯзгори ҷавонӣ ишратпарасту бепарво буд. бештари вақташро дар суҳбати соқӣ با یارانی بی‌پروا و کنیزکانی زیبا می‌گذرانید. گاه سخن در باب وطنداری و حفظ مرز و بوم می‌رفت. دست به پیشانی می‌برد و خط می‌کشید. یعنی همه اش را اینجا نوشتند.
بعدی به تخت پدر نشستن با خانزادگان خوقند مناسبت دوستانه برقرار کرد. اما این دوستی با خواجگانش دیر دوام نکرد. جهانداری او را سبق می گفت که باید مختار باشد و سر به فرمان اطاعت کسی ننهد و شاه از بازی های روزگار غافل در اندیشه آزاد گردیدن از بندی خوخندیان تدبیر می جست. بالاخره با دوستان و تابعان سر این مسئله مشورت نموده از شمار جوانان همدیارش لشکر جمع کرد. مردان جنگ دیده و در کارزارها پخته به این جوانان سبق جنگ می آموختند. مظفر شاه به مشقاه می آمد و جسارت جوانان را دیده در قلب خویش زور و توان را احساس می کرد و با غرور خود را در قطار لشکرکشان نامداری گذشته می دید. حضور درباریان دعوی می کرد که اگر رستم زال با آن نیرو و تهمتنی به میدان جنگ بیاید، با این جوانان دلاور دیمار از وی و لشکرش می برارد. بدین منوال سال پی سال می گذشت. عالم خان از دنیا گذشت و به تخت سلطنت عمر خان نشست. عمر خان حوصله هجوم به قراتگین را نکرد و یا شاید فرصت نیافت، ولی به سر قدرت آمدن فرزند وی محمد علی خان وضع قراتگینیان را دیگر کرد. خان حقند چند نوبت به قراتگین رسولان خویش را فرستاد و از مظفر شاه طلب کرد که از شرطنامه دوران حکمرانی خان بزرگ عالم خان بسته‌اش یاد کند و باج و خراج سپارد و سرباز. شاه قراتگین به قول گوش به کری زد و به حرفهای فرستاده محمد علی خان گوش نداد. دیگر او به امر و فرمان خان خوقند اطاعت نمی کرد. رسولان هفته ها در قرارگاه خیش منتظر جواب شاه می ایستادند و عاقبت ناامید شده به اجازه به خوقند برگشته درباره مناسبت بد مظفر شاه به آنها حضور مدعی خان عرض می کردند. گماشتگان و جاسوسان خان هر روز به دربار وی از قراتگین خبرهای نو می رساندند. خان از مظفر شاه رنجید و قرار آمد که شاه خودسر و بیروی تدبیر را باید به جایش شناند. عمر خان مردی با علم و معرفت بود و پیوسته در صحبت علما و شعرا عمر به سر می برد. در کارگزاری از ایشان مصلحت می پرسید. سال 12 حکمرانی بیمار شد و دنیا را پدرود گفت. امرا و وزرا فوت او را پنهان داشته محمد علی خان فرزند 14 ساله عمر خان را در ملک حقند به تخت سلطنت شنانیدند. بعد مردم شهر را از وفات عمر خان آگاه کردند. امرای دولت حقند از روزهای اولی جلوس خان جوان بین خود به مبارزه شروع نمودند و به نوبت یکدیگر را تعقیب می کردند. خان جوان که هنوز به کار دولتداری درست سرفهم نمی رفت در سر مثل دیگر خانزاده ها آرزوی جهانگیری را می پرورید و نیت کرد که به مملکت های همسایه هجوم نموده از حساب آن دولت ها قلمرو خانگریش را وسیع نماید و خزینه میراثی را غنی سازد. اما ابتدا برای عملی نمودن این آرزو امکان نداشت. مبارزه های داخلی به وی فرصت نمی دادند که یک لشکری مشق دیده و مسلح را تشکیل دهد. در سال 11 جلوس به تدریج حکومت را به دست گرفت و چون خان تجربه اندوخته پی کشورکشایی کمر بست. ارکان دولت و لشکرکشان نامدار خان او را به این ترغیب کردند. این زمانی بود که عیسی بیک غیور از تعقیب دشمنان خود به جان آمده و قاجغر فرار کرده بود و بزرگخان را به غزای ضد کافران ترغیب کرد. وی بعد راضی کردن بزرگخان که حکومت قاجغر را در اختیار داشت
از شمار مردان خوخندی و خاشقری لشکر به ترتیب داده قلعه گلباغ را که در کشور خیتای تعلق داشت در محاصره گرفت. چون خبر محاصره قلعه و جلاد لشکر بزرگخان به مقابل خیتایی‌ها به خوقند رسید، ارکان دولت خان در صحبت خاصه به خان گوش رفت کردند که کافران در قلعه گلباغ قاشغر ثروت به حساب دارند و اگر بزرگخان به آنها غاری باید همه ثروت را صاحب می شود و خان عالمگیر به نصیب می ماند. محمد علی خان بعد شنیدن این سخنها آرام و قرار را گم کرد و به قوم داشتن سرباز امر داد. در اندک مدت از حساب رعیت لشکری فراوان گردی هم آمد. با فرمان خان از 1 کیسه این لشکر در خوقند ماند و باقی در رکاب خان به خاطر صاحب شدن به ثروت کافران جانب قاشغر تنابی راه کشیدند. بزرگخان ابن جهانگیر با عزت و اکرام خان را پیشواز گرفت و برای بیاری آمدنش عرضی سپاس نمود. لشکر خیتایی ها اندرون قلعه گلباغ استحکام ها ساخته سراپا مسلح در مقابل بزرگخان مردانه می جنگید. بزرگخان تعظیم خان را بجا آورده او را همراه خاصان ارکانش با عزت و اکرام تمام در یک باغ زیبای شهر جای کرد. صبح روز دیگر با فرمان بزرگخان لشکر قاشغر از موضع جنگ خود را کنار کشیده نوبت جنگ را به خوقندیان دادند. خوقندیان در نوبت خود دلیرانه به کارزار شروع کردند. به جانب قلعه حمله کرده یک طرف دیوار آن را ترکاندند و داخل قلعه شدند. قلعه نشینان چون دیدند که خوقندیان دیوار قلعه را رخنه کردند، همه به مقابل ایشان سنگر گرفته مردانه جنگیدند. خیتایی ها با توپ‌های زیاد و دیگر سلاح آتش فشان مسلح بودند. ذخیره تیر و تفنگ و توپ در قلعه فراوان بود. تیرپرانی قلعه نشینان ساعت به ساعت اوج می گرفت و لشکر خوقندیان تلفات زیاد می داد. خوقندیان 3 مراتبه حمله کردند، اما هر دفعه به شدت تیرباران خیتایی ها تاب نآورده عقب می نشستند. بالاخره شماره زخمیان و مردگان آنقدر زیاد شد که خان از مبارزه دست کشید و به لشکریان امر کرد که از میدان جنگ بیرون شوند. محمد علی خان پی برد که از این جنگ مراد حاصل نمی شود، زیرا لشکر دشمن از حساب سلاح برتری داشت. از جنگ دست کشیده سربازان فوتیده را به خاک سپرد و حکیمان را امر به طبابت زخمیان کرد. آخری هفته با بزرگخان ودا نمود و با دست خالی به خوقند برگشت. وی به خلاصه آمد که برای پرقوت کردن دولت و وسع نمودن حدود ملک باید به ملک‌های هجوم کند که اقتدار حربی آنها سوست باشد و با همین نیت به همسایه‌های نزدیک و کم قوت دقت داد. قراتگین از شماری چنین دولت‌ها بود. معلم پیر لب از گفتار می بندد، پیاله چای را که جانبش دراز کردند می گیرد و حلقش را تر می کند. بالشت‌های تگی کچ خود را به ترتیب می آرد و نفس راست می کند. دوستان شیرین، از نو لب به گفتار می کشاید او. چرا من قهرمان قصه خود را در نیمه راه ماندم و حکایه را از فرغانه و بخارا آغاز نمودم. میخواهم بدین وسیله شما آگاه باشید که دوران جوانی قهرمان قصه ما وضع قراتگین و دولت‌های همسایه آن را شما خوبتر دانید که بابا و بابا کلان ما چی روزگار داشتند و زندگی آنها در کدام سطح بود، با آنها کیها پادشاهی میکردند و چگونه. حکومتداران یک دولت کوچک کوهستان کیها بودند و ایشان برای مردم دیار خود چه خدمتی کردند.
اگر همه این را واضح و روشن ندانید به قدر زحمت‌های مردان دلاور آن دوران که ما خود را عبیره و نبیره آنها میگوییم نمیرسیم. فصل تابستان به قراتگین نیتی آمدن داشت. طبیعت دیار اکنون رنگ میگرداند و میوه درختان نیز چهره عوض میکرد. پیش نظر بیننده منظره ها باز هم زیباتر میشد. کوهستان عروسی را میماند که دست مشاطه هنرور او را پیش از توی آرام میداد و سیمینه و زرینه را در آرایش خویش استفاده می برد. و مرد دهقان که تمام فصل بهار به کشت و کار مشغول بود چند روز فراغت داشت. گاه به کشتزار و باغ‌های حاصل بسته آب میماند و پی جمع آوری حاصل تیاری میدید. انبارها را تازه میکرد و خیرمنجا میساخت و چنه و چوره اش را تعمیر مینمود. زندگی ادامه داشت و مردم از آن شکرانه میکردند که تینجی و امانی در کوهستان حکم فرماست. اما فلک نامرد سرگرمی کار خود بود. او برغم فرزند آدم کار میکرد که کسی منتظرش نبود. خان قوقند از مظفرشاه رنجید. ناپسندی او را دید و به غضب آمد. وی به بابای خود عالم خان پیروی نمود. پی از بین بردن حکومت او اندیشه راند و در یکی از روزهای گرمی تابستان همان سال شیرعلی 500 قوقندی همراه محمد شریف اتلیق با فرمان محمد علی خان برای پررد تابع نمودن قراتگین از نو لشکر کشید. سربازان شاه به مقابل دشمن که با قوه زیاد آمده بود مردانه جنگیدند، اما در نتیجه خیانت زمره اشراف عاقبت شکست خوردند. سربازان کشتزارها را آتش زدند، باغ‌های سرسبز را به خرابه‌زار تبدیل دادند و دارایی مردم را غارت نمودند. مظفرشاه به سینه کوه‌ها پناه برد، ولی بعد چنده به اسارت افتاد. شیرعلی او را قطار غنیمت‌های جنگی به قوقند فرستاد. اکنون حکمران بیلاد سرسخت لشکر قوقندیان بعد ضبط قراتگین به نیروی خویش باور کرد و سفر حربی را جانب دیگر شاهیگری های کوهستان درواز دوام داد. آنها به دروازه ها کینه داشتند. فراموش نکرده بودند که محض در روزهای سخت ایشان به مدد مظفرشاه آمده بودند دروازه ها. جنگ در قلمرو درواز خیلی طول کشید. شاه جسور و دلاور محمود که از زمره مردان مبارز بود با لشکرش در مقابل ترکان جنگیده دلیرانه می جنگید و شب هنگام به قرارگاه های ایشان شب خون می زد. با وجود جنگ های شدید روز تا روز صف جنگاوران دروازه کم می شد. بالاخره محمود شاه شکست خورد و در محاربه آخرین نزدیک قلعه خم به اسارت افتاد. محمد شریف اتلیق یکی از سرلشکران نامدار قوقند بود. در میدان جنگ صدها حیله جنگی را استفاده می برد و با امر خان شاه قشبیگی والی درواز تعیین شد. محمود شاه اسیر که سر و پایش پر از زخم بود به غم و درد تاب نآورده در راه فوتید. شنونده های گرامی، شما романи کیفری دلовари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори сеюм.